हेच कसं होतं लगेच जळण्यासारखं याला नाही का कडक वाटी पाहिजे त्याच वाटी पाहिजे छोट्या वाटी माझ्या लक्षात नाही आलं विचारलं पाठवलं असतं राजाबाई उतरले म्हणजे आल्या कार्यक्रम म्हणजे आमच्याच मुलांचा गाणी वगैरे नाचणे मग आता ज्या आल्या उशिरा 12:30ला तेव्हा त्या लोकांनी केला प्रोग्राम नंतर ठरवलं होतं त्या लोकांनी बरेच लोक आहेत 1000 लोक असतील नंतर पूजा झाल्यानंतर आरती झाली सर्व मिळेल हात घालायला इधर झालं आल्या का बोलो जगन्माता श्री निर्मला देवी की ऑल आर रिक्वेस्टेड टू जस्ट कम लिटिल अहेड हा मांडव इथं जर काढला असता तर बरं झालं हा नाही काढून घ्या ना हा आणि हा दोन्ही काढून दिल्या
the new system? No, that hasn't come through. Naveen system has come? They didn't buy it through SG. Huh? They didn't bring it. No, there is one new one has come. Oh, Paul's new. Yeah, Yes, this is it. this is the one Yes. which has come yesterday. Yes, this is it. Good. Very good. हां तुम्ही बसा खाली मग मी बोलवून घेते पूजेला ते भाषण होऊ द्या आरामात जा आरामात आरामात काय हो ताई. वरून जाते मी जा ते समोर ठेवून द्या तिकडे गुलाबदाणी नाही ते नाही गुलाबदाणी पुढे ठेव तो गुलाबदाणी बस झालं बाजूला अशी चला खुटी साफ करा बोल सर्व सहयोगी मंडळींना आमचा प्रणिपात असो. सुरुवातीला मी इंग्लिशमध्ये बोलणार आहे आणि मग मराठीत बोलीन. आय बाव टू ऑल द सहयोगीज. In these beautiful surroundings, many of you are wondering why God has created these beautiful things. Because you people had to come on this earth and enjoy the beauty. That is one of the reasons. And now God feels very much fulfilled with joy and satisfaction and a kind of a completion of his desire. Why God has created this beautiful universe has been a question asked for thousands of years. The reason is very simple to understand. This beauty that is created cannot see itself. In the same way, God, who is the source of beauty cannot see his own beauty. Like a pearl cannot enter into itself to see its beauty. Like the sky cannot understand its own beauty. The stars cannot see their own beauty. The sun cannot behold its own brilliance. In the same way, God Almighty cannot behold his own being. He needs a mirror. And that's how he has created this beautiful universe as his mirror. In this mirror, he has created now beautiful things like the sun. Now the sun has to see his own reflection also. So he has created these beautiful trees to see that
when he shines, they come up so well and look so green. Then he has created those birds who rise early in the morning to greet the sun, so the sun knows that yes, I am there, I am existing. Or else he has created these beautiful lakes for these trees to see their reflection, and the lakes to feel their existence when the ripples start moving within themselves. So then he created human beings. The human beings cannot also see their own beauty, their own glory. That's why they are in the darkness. They are ignorant. They cannot see what lies within themselves. So they are running after something which is absolutely against themselves, which is ugliness, which is self-destructive. And the struggle to get to reality is such a lot that as a result they destroy themselves. Like as people have taken to these drugs, taken to all bad habits of in this place they say there's a lot of smuggling going on, and all such endeavors that people take up because they do not know what beautiful things they are. So now a mirror has to be created for them, to see for themselves how beautiful they are. Their mirror is their spirit. That spirit is to be brought in their consciousness, in their attention. If it comes in their attention, then they can see their image. Now this attention that comes in as an enlightened attention is called in Sanskrit language as Chidabhas, is the expression of the attention which is enlightened. But it is also said that it is got a nature which is very transitory, or we can say which is disappearing every moment to moment. When this is happening, what is to be done? For that, you have to steady yourself with meditation, with hearing the enlightened talks, by seeing the good things of life without thinking about them, by seeing also the goodness of others, and then you start seeing goodness in yourself also. That is why I always say that one should not feel guilty, because you are feeling guilty of something which is just a illusion. You are guilty that you have got a shadow. It's something like that. So if you know that you are beautiful beings and that you have got a shadow, it is nothing to do with you and your beauty. If you can see your own beauty, then you will be amazed that within us lies all those joy-giving, all those beautiful things which we are seeing outside. But just now the mirror is not all right. That's why you have to see in the nature the beauty. But when you are one with yourself, then you see all this nature within yourself, all the joy-giving qualities of this nature within yourself. So I wanted you to come to this place just to learn how God has created this beautiful area for you people to enjoy and to be here. May God bless you. आता ह्यांना मी असं सांगत होते की पुष्कळ लोक असं विचारतात की देवानी हे सगळं जग कशाला निर्माण केलं, या जगाची काय गरज होती. तर त्याचं कारण असं आहे की देव हा सौंदर्याचा, आनंदाचा, प्रेमाचा स्रोत आहे आणि तो स्वतःला बघू शकत नाही. त्याला हे कळत नाही की केवढा मोठा स्रोत तो आहे. तसेच तुम्ही सहयोगी सुद्धा त्याचा स्रोत आहात. म्हणून देवानी हा संबंध आरसा स्वतःसाठी तयार केला
हा आरसा बघण्यासाठी की त्याच्यातलं सौंदर्य काय आहे ते बघण्यासाठी म्हणून हा आरसा तयार केला. आणि ह्या आरशात बघून देव संतुष्ट होतो. पण या आरशात त्याला आणखीन एक बघायचं आहे, ते म्हणजे असं की मानवामध्ये हा आरसा जागृत झाला की नाही. जो मी मानव तयार केलेला आहे, जो मी मनुष्य तयार केलेला आहे, त्या मनुष्यामध्ये हे सौंदर्य आलं की नाही, त्याला ह्याची जाणीव झाली की नाही की तो किती सुंदर आहे, त्याच्यामध्ये किती गुण आहेत, तो किती महत्त्वाचा आहे, तो किती मोठा आहे, हे सगळं जाणण्याची त्याच्यामध्ये पात्रता आली की नाही. तुकाराम बुवांनी म्हटलेलं आहे की अणुरेणू होनी थोडका तुका आकाश आहे एवढा. मी ह्या अणुरेणूपेक्षा जरी लहान असलो तरी आकाशापेक्षा मोठा आहे. ज्यांनी हे एकदा बघितलं स्वतःबद्दल, मग तो क्षुल्लक गोष्टींसाठी, भलत्या गोष्टींसाठी आपलं आयुष्य घालवणार नाही, व्यर्थ गमावणार नाही. आपलं आयुष्य नुसत्या अशा क्षुल्लक गोष्टींकरता गमावणं फार मूर्खपणाचं लक्षण आहे. म्हणजे आपल्या देशामध्ये आता अनेक घाणेरड्या गोष्टी आलेल्या आहेत, तो आपल्याला माहिती आहेत. आता दारू पिणे, कुणी म्हटलं दारू पिऊ नका तर कुणी ऐकणार नाही, उलट अर्धे लोक तर रागावून निघून जाते. पण जेव्हा तुमचा हा आरसा म्हणजे तुमचा आत्मा जेव्हा जागृत होतो, तेव्हा त्या आरशात तुम्ही स्वतःला बघता आणि ही काहीतरी घाणेरडी वस्तू आहे, ह्या घाणेरडी वस्तूमुळे आम्हाला त्रासच होणार आहे हे लक्षात येऊन तुम्ही आपोआप ते टाकून देता. दुसरा आहे, माणसामध्ये अहंकार असतो, ज्याचा उद्दामपणा, ज्यांनी आपण लोकांना दुखवतो, त्रास देतो. ह्या अहंकाराला सुद्धा हा आरसा जागृत झाल्यावर तुम्ही बघू शकता. ते किती तुम्ही वाचन केलं, किती देवाचं नाव घेतलं, किती देवाच्या नावाने धिंगाणा घातला, तरीसुद्धा ते दिसणार नाही. फक्त आत्म्याचा प्रकाश जेव्हा स्पष्ट रूपाने तुमच्यामध्ये दिसेल, तेव्हा त्या आत्म्याकडे तुम्ही जर बघायला लागला तर तुमच्या लक्षात येईल की हे काहीतरी आपल्याला विसंगत आहे. आपण इतके सज्जन आहोत, इतके मोठे आहोत, देवाने आपल्याला किती मोठं बनवलं आहे. आपण काही जानवर नाही आहोत, पशु नाही आहोत. माणसाला आपल्याला सुबुद्धी दिलेली आहे, इतकंच नाही पण आपल्याला स्वतंत्रता दिलेली आहे की जी परम स्वतंत्रता आहे ती आपण मिळवली पाहिजे. मग ही फालतूची गुलामी कशाला करायची, असे व्यसनं लावून आपण गुलामी कशाला करायची. आम्ही जर स्वतःच एवढे स्वतंत्र आहोत, आमच्या स्वच्या तंत्रात आम्ही चालतो, तर आम्हाला ही गुलामी काय कामाची. म्हणून शिवाजी महाराजांनी सांगितलं होतं की स्वधर्म ओळखावा, स्वचा धर्म ओळखला पाहिजे. स्व म्हणजे तुमचा आरसा, जो तुमचा आत्मा आहे तो तुमचा आरसा आहे, तो मिळवला पाहिजे. आता खेडेगावातून पुष्कळ आपल्याकडे अशा विचित्र कल्पना आहेत देवाबद्दल की त्याचं मला कधी कधी फार आश्चर्य वाटतं की पुष्कळ लोकांना असं वाटतं की देव वगैरे असे अंगात येतात, नी घुमतात. पुष्कळ बायकांना असं वाटतं की आपल्यामध्ये देवी येतात. आता सांगायचं म्हणजे देवीला झेलणं काही सोपं काम नाही आहे. देवीची शक्ती असते आणि त्या शक्तीने कुंडलिनी जागृत होते. ज्या बाईच्या अंगात भूतं येतात तिला तुम्ही जर देवी म्हणाल तर तुम्ही परमेश्वराच्या विरोधात आहात. ही भूतं आहेत आणि त्या बाईला त्रास होतो, मानसिक त्रास होतो. इतकंच नाही, घरच्या सर्व लोकांना दरिद्रता येते, तिच्याकडे जाणाऱ्या लोकांना त्रास होतो, त्यांना दरिद्रता येते. म्हणून अशा गोष्टींकडे आपण भोळेपणाने गेलं नाही पाहिजे. तसंच प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक गावात पाहिलं तर एक कुणी ना कुणीतरी असा मनुष्य किंवा बाई असते जी काहीतरी अशी कामं करत असतात. विशेषतः कोकणात फार जास्त होतं. आता ह्या वर्षी बरं वाटतंय मला, इतकं नाही की काहीतरी सांगायचं की अमक्याकडची भूत आलं आणि तमक्याकडचं भूत आलं आणि अशा रीतीने गोष्टी करायच्या की लोकांना नुसतं भारावून टाकायचं. आणि अशा भारावून टाकलेल्या लोकांना मूर्खात काढून त्यांच्याकडनं पैसे उकळायचे. ही आपल्याकडची एक प्रथा झालेली आहे. नंतर कुणीतरी येऊन बसायचं, भटजी बनायचं, बा एवढे पैसे दे. देवाला पैसे काही कळत नाही. आणि देवाला पैसे नको तुमचे. देवाला फक्त एकच गोष्ट पाहिजे की तुम्ही स्वतःच्या आत्म्याचा आरसा हाती घ्यावा आणि त्यात आपलं स्वरूप बघावं. पण त्याबद्दल असं सांगितलेलं आहे की जेव्हा हा हाती आरसा येतो तर ह्याची जी आपल्याला अस्पष्ट कल्पना येत असते ती स्पष्ट करण्यासाठी आणि स्थिरावण्यासाठी मनुष्याला ध्यान आणि धारणा ही केली पाहिजे. म्हणून आधी कुंडलिनीचं जागरण आणि त्यानंतर ध्यानधारणा करून आपण पूर्णपणे स्वतःला जबाबदार समजून, स्वतंत्र समजून आपल्या आसनावर आरूढ झालं पाहिजे, आसनावर बसलं पाहिजे. आम्ही काही असे तसे नाही आहोत, आम्ही मानव आहोत. आम्ही काय आमचं आयुष्य असं वाया घालवण्यासाठी आणलेलं नाही आणि आम्ही आमची काही कदर केलेली नाही आजपर्यंत. पण ती आत्म्याची ओळख झाल्याबरोबरच लगेच मनुष्य स्वतःची कदर करू लागतो आणि त्याच्यातले वाईट गुण आहेत ते झडून पडतात.
आता आमच्या इंग्लंडला सुरुवातीला जेव्हा मी सहयोग सुरू केला होता तेव्हा 7 असे लोक आले की जे पुष्कळ इकडचे तिकडचे व्यसनं घेत असत आणि एका दिवसात त्याच दिवशी त्यांची सगळी व्यसनं सुटली. आता व्यसन ही गुलामगिरी आहे. जरी त्याच्यात तुम्हाला आनंद वाटतो तरी ही एक गुलामगिरी आहे. कोणती गुलामगिरी आपण पत्करायची नाही हे असं ठरवलं पाहिजे. आणि असं ठरवल्यानंतर हा जो आत्मा आहे तो स्पष्ट रूपाने आपल्या दृष्टीपत्तीस पडतो, त्याचा आपल्याला परिणाम जाणवतो आणि त्या परिणामामुळे जे काही आपल्यामध्ये नको आहे ते निघून जातं. पण त्याच्या आधी जे नको तेच आपल्याला आवडतं, जे वाईट तेच आपल्याला आवडतं, जे चुकीचं तेच आपण घेतो. तेव्हा मी एक आईच्या दृष्टीने सांगते की कुणी वाईट वाटून घेऊ नये. जर व्यसन असलं तर त्याबद्दल घाबरू नये. आत्म्याच्या जागृतीने सगळ्यांची व्यसनं सुटणार, सगळ्यांची गुलामी सुटणार, सगळ्यांची गरिबी सुटणार आणि सर्व तऱ्हेचे जेवढे काही क्लेश आहेत, त्रास आहेत, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तसेच संसारिक सगळेच्या सगळे तुमचे त्रास ह्याच्यातनं मुक्त होणार आहेत आणि ते झालेच पाहिजे. तेव्हा ह्या गावाला आम्ही आलो, चाळगावाला. आणखीन इथे ह्या लोकांनी येऊनसुद्धा अगदी इथली पवित्रता पाहिली, तुम्हा लोकांना भेटले, तुमच्याबरोबर नाचले आणि खूप आनंदात होते. आणि तुम्ही सगळ्यांनी एवढा सत्कार केला, सगळ्यांना स्वयंपाक करून इतकं सुंदर जेवायला वगैरे दिलं, त्याबद्दल त्यांनी मला सांगितलं की माताजी तुम्ही ह्यांना सगळ्यांना कृतार्थता द्या. आता आमची अशी पद्धत असते की ज्या गावात जातो तिथे जी घरची मालकीण असते तिला एक काहीतरी बक्षीस द्यायची पद्धत आहे. आणि त्याप्रमाणे इथे आपले जे तुम्हाला माहिती आहे की कोळी हरिश्चंद्र कोळी म्हणून जे आहेत त्यांनी एवढी मेहनत केली, हे घर स्थापन केलं, सहयोग इथे स्थापन केला. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीनीसुद्धा त्यांची एवढी मदत केली, तेव्हा त्यांना काहीतरी फुलाची पाकळी म्हणून आम्हाला काहीतरी द्यायचं आहे. बाकी सर्व लोकांनाच काहीतरी द्यायचं आहे आणि ते काहीतरी द्यायचं म्हणजे ज्याला आपण आशीर्वाद म्हणतो. ह्या आशीर्वादामध्ये तुमच्या कुंडलिनीचं आता जागरण करून तुम्हाला तुमच्यामध्ये समर्थ करायचं आहे, तुमच्यामध्ये तुम्हाला उभं करायचं आहे आणि तुमच्या गौरवाचा तुम्हाला पूर्णपणे समज येईल, तुमच्या मोठेपणाचा तुम्हाला समज येईल, त्याची सुज्ञता तुमच्यात येईल, असं काहीतरी करून जायचं आहे. म्हणजे मग पुढच्या वेळा आल्यावरती इथे सबंध लोक अगदी फार सुंदर दिसतील. आणखीन त्यांच्या चेहऱ्यावर एक तजेला नाविन्य, त्यातनं त्यांच्या हृदयामध्ये जशी काही कमळाची फुलं उमलावीत असं सुंदर स्थान परमेश्वरासाठी तयार होईल. माझा सर्वांना तुम्हाला आशीर्वाद आहे.